another section of organic chemistry. That is basic concepts in organic reaction mechanism. And today we are going to discuss about the term hyperconjugation. Actually, resonance involves delocalization of pi electrons through pi-pi conjugation. Hyperconjugation is extension of this type of resonance, but hyperconjugation involves sigma p conjugation. That is, hyperconjugation is sigma p conjugation. Another name is a no-bond resonance. It is also called Baker-Nathan effect, as this scientist brought about a foundation to this concept. Then, actually, hyperconjugation involves delocalization of electrons. We know delocalization brings about lowering of energy. A system with lower energy will be more stable than compared to a higher energy system. So we can say through hyperconjugation a system will acquire stability. So as a hyperconjugation increases, the stability also increases. Actually, hyperconjugation can be seen in three types. That is, it can be present in carbocation, then free radical and in alkene. Before going to discuss about type of hyperconjugation, let's examine what is meant by alpha carbon and alpha hydrogen. Okay. So what is meant by alpha carbon? Carbon adjacent to a functional group is called alpha carbon. A carbon adjacent to a functional group. What is meant by functional group? That is a group like alcohol, aldehyde, cis carboxylic acid. These are the functional groups. A carbon adjacent to functional group is called alpha carbon. Number of hydrogen atom present in the alpha carbon. Number of hydrogen atom present in the alpha carbon, or number of hydrogen atom adjacent to functional group we can say as a alpha hydrogen. Let's see. For example, this is an aldehyde molecule CH3, C double bond OH. This is an aldehyde CH3 CHO. A functional group is this one. This is a aldehyde group. Then what is the number of alpha hydrogen? Number of alpha hydrogen is equal to 3. This is a carbon adjacent to functional group. Hydrogen attached to this carbon is 3 and the number of alpha hydrogen atom is equal to 3. Then comes to ketone CH3, C double bond or CH3. Listen, here there are 2 carbon atom adjacent to functional group. Functional group here is a C double bond O. There are 2 carbon atom adjacent to this functional group. Here there is only 1 carbon atom adjacent to the functional group, but here you can see there are 2 carbon atom adjacent to functional group. The number of alpha hydrogen atom is equal to 6. There are 6 alpha hydrogen atom. Then consider a carbocation. Consider the carbocation CH3CH2. That is, this is the functional group we are taking, and then number of alpha hydrogen atom here is equal to 3. Then consider an alkene CH3 CH double bond CH2. This is a system we are considering. Then number of hydrogen atom adjacent to this group is 3. That is, alpha hydrogen atom is equal to 3. This is all about alpha hydrogen atom. Now let's see how we can determine hyperconjugative structure in free radical, carbocation and alkene. First is about carbocation. Consider the carbocation CH3 CH2 plus. This is a carbocation we are taking CH3 CH2. CH3 CH2 plus. Okay. Here we can see this carbon is connected to 3 other bonds. That is sp2 hybridized carbon. This carbon is sp2 hybridized carbon, and this is an sp3 hybridized carbon atom. This is an sp3 hybridized carbon atom. Then
Here there is a vacant p orbital. Here there is a vacant p orbital in this carbon. Vacant p orbital in this carbon. CH3 CH2 plus. Actually this comes from CH3. When one of the ethane molecule loses its hydrogen, it becomes CH3CH2 plus. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈഥെയ്ൻ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈഥെയ്ൻ മോളിക്യൂളിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊണ്ടുപോകും. ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിന്റെ 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ് എന്ത്? CH3CH2 പ്ലസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാർബോകാറ്റയോണിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു വാക്കന്റ് p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാർബണിന്റെ ഒരു വാക്കന്റ് p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാക്കന്റ് p ഓർബിറ്റലാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം എന്താണ്? sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്, അതായത് ഒരു എസും ഒരു പിയും ചേർത്തിട്ട് 3p. ഇവിടെ ഒരു എസും 3p ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. ഓർബിറ്റലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിങ്ങനെ വന്നു. എസും പിയും കേട്ടോ. ഒരു എസും പിയും ഡബിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ളതും സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളതും. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? 2 ഇലക്ട്രോൺ വീതം. ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക. ഇതാണ് CH3CH2 പ്ലസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. CH3CH2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോകാറ്റയോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വാക്കന്റ് p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലാണ്. ഈ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വാക്കന്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് p ഓർബിറ്റലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റെസൊണൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുക സിഗ്മ p കോൺജുഗേഷൻ. സിഗ്മ ബോണ്ടും p ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള കോൺജുഗേഷനെയാണ് എന്ന് പറയുക സിഗ്മ p കോൺജുഗേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ത്? സിഗ്മ p കോൺജുഗേഷൻ എന്നുള്ള നെയിം വന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെയിം കാർബോകാറ്റയോൺ തന്നെ എടുക്കാം. CH3CH2 പ്ലസ്. ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. CH3CH2 പ്ലസ്. ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ഇലക്ട്രോണും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ. ഈ കാർബൺ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അത് മാറും. നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തായി? അത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി. ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ഈ ഹൈഡ്രജന് ഈ ബോണ്ട് പോയി. ഒരു ബോണ്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്ലസ് ചാർജ് എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് ഒരു റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഈ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഈ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു. ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 വന്നു. ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അടുത്തതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും അതെ മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ. അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. Then this will become double bond and this hydrogen will appear a positive charge. Total we get a 3 hyperconjugated structure. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തൊട്ടടുക്കുന്ന കാർബണിൽ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത്. So we can say as the number of hyperconjugated structure increases, stability increases. Here there are 3 alpha hydrogen atom and number of hyperconjugation is equal to 3. ഇവിടെ 3 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് 3 റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടി. 3 ഇതാ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്.
സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്, തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അടുത്തത് നമുക്ക് ആൽക്കീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് പറഞ്ഞത്, സോറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കീനാണ്. CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ആൽക്കീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്നത്? സെയിം പോലെ ആൽക്കീൻ എഴുതി. This is alkene we are considering. CH2 shifting of hydrogen towards. ഇവിടുന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Then it will become a double bond. 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ എഴുതി ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തു. Then it will become a positive charge. Then hydrogen, then hydrogen. Then this will become a double bond CH, then CH2 minus. CH2നെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായി? CH2 മൈനസ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നോക്കുക. CH, ഇവിടെ H. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരും. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് CH ആൻഡ് CH2 മൈനസ്. ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. Then the structure will be C hydrogen, 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 double bond CH and CH2 minus. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടി. ഇതേപോലെ തന്നെ CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിസ്റ്റം. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും? അതായത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, 3 ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ നോക്കി നോക്കാം. ഫ്രീ റാഡിക്കലിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. CH3 CH2 റാഡിക്കൽ, ഇതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അതായത് ഈഥെയ്ൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ CH2H, ഇതിന്റെ ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് CH3 CH2 റാഡിക്കൽ. CH3 CH2 റാഡിക്കൽ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനും കിട്ടും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത്? അതായത് CH3 CH ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇതാണ് റാഡിക്കൽ. ഈ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതാദ്യം വരയ്ക്കാം. C ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും, CH2 വരും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു റാഡിക്കൽ ഉണ്ട്. ആ റാഡിക്കലും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. റിമൈനിങ് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട്? ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വരിക? നെക്സ്റ്റ് CH ഇവിടെ വരച്ചു. അടുത്ത ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരും, ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഇങ്ങനെ വരും. അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആവും, ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെയാണ് 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻ കാർബോകാറ്റയോൺ, ആൽക്കീൻ ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് 1 ബ്യൂട്ട് 2 എടുക്കുകയാണ്. ബ്യൂട്ട് 1 ആൻഡ് ബ്യൂട്ട് 2 എടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. അതായത് CH3 CH2 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2, ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് 1.
ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതാണ് ബ്യൂട്ട്. 1 ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഈൻ ഗ്രൂപ്പ്, ആൽക്കീൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ബ്യൂട്ട് 1E. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടീൻ. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ബ്യൂട്ട് 2E, CH3, CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, CH3. ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് 2E, ബ്യൂട്ട് 2E. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലേ? ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ഇവിടെ എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട്? കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വീതമുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6. അപ്പോൾ 1 ബ്യൂട്ടീനിൽ ബ്യൂട്ട് 1E എത്ര ഉണ്ട്? 2 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ബ്യൂട്ട് 2E എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഏതായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ബ്യൂട്ട് 2E ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. So we can say as the number of alpha hydrogen atom increases, stability increases. Then for example we നോക്കാം. ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ഇത് 2,3 ഡൈമീഥൈൽ ബ്യൂട്ടീൻ ആണ്. ദെൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സൈഡിലെ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതി അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C ഡബിൾ ബോണ്ട് C എല്ലാത്തിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇതെന്താണ്? CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2, അതായത് ഈഥീൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? 3 3 3 3. ദാറ്റ് ഈസ് 4 × 3, ദാറ്റ് ഈസ് 12 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 12 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ എത്ര കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 + 3 + 3, ദാറ്റ് ഈസ് 9 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. 9 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കൂ എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഇവിടെ 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഉണ്ടോ? ഇവിടെ 0 ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? CH2. ഇവിടെ ഇത് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആൽക്കീൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാർബൺ ഇല്ല, കാർബൺ അവൈലബിൾ അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? 12 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം. as the number of no bond resonance increases, hyperconjugated structure increases, stability of the molecule increases. Here those with the 12 alpha hydrogen atom is more stable than 9, which in turns 6 and which in turns 0. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. ഓക്കെ.